प्रेज द लॉर्ड। सब जय मसीह जी। जय मसीह जी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। आइए इस नाम लवांगे हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। वो जिंदा स्वर्ग में रहते हैं, वो आने वाले हैं। हालेलुया। आइए साइड सब शुरू करते हैं। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਈਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਵਚਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। शुरुआत तो लैके प्रभु जी अंत तक साड़ी अगवाई करो पवित्र आत्मा जी। अपनी अगवाई च रखो प्यारे प्रभु जी। और अज के दिन की सानू आशीष दो। ये छोटी जी दुआ प्रभु यीशु जी के पवित्र नाम च मंग लें, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए जबूर 119 पढ़ांगे आंटी नाल मिलके। ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਚਾਲ, ਆਸ਼ਕੀ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਜਾਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। बड़ा ही प्यारा भजन है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर तू अपनी विधियां नूं सानू सिखा। हालेलुया। खुदावंद दी विधियां ही सानू सच्चाई ते रस्ते ते चलने लई प्रेरित करदियां। खुदावंद दे वचन च लिखिया कि सारी पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा जी दी प्रेरणा नाल लिखी गई है। हालेलुया। और इहदे विचों सारियां गल्लां लिखियां गईयां, वो सारे मापदंड लिखे गए आ जो खुदा दे चरित्र नूं ओदी व्यवस्था नूं दसदे। हालेलुया। ते भजनकार कहंदा प्रभु मैनूं अपनी व्यवस्था नूं सुना, क्योंकि यीशु मसीह जी ने भी कहा कि मैं व्यवस्था नूं मिटाने लिए नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने लिए आया। हालेलुया। और प्रभु ने कहा जेड़ा कोई मैनूं प्यार करदा वो मेरे वचनां नूं भी मनदा। हालेलुया। आइए मिलके गीत गावांगे। असीं भी दुआ करांगे कि खुदावन जे मैं अपने जीवन के किसी भी पक्ष दे विच कमजोर हाँ प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था तो दूर हाँ ते तू मैनू मजबूती दे। हालेलुया। मैनू शक्ति और बल दे ताकि मैं तेरी विधियां नूं पूरा कर सकां। आइए सब इस मिल के इस गीत ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 119। दसी यहोवा राह अपनी शराह दा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। आइए ਅਸੀਂ खुदावंद ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करिए कि खुदावंद तू मैनू अपनी राह ਜਿਹੜੀ तेरी शराह ਦੀ राह हैगी है तू मैनू ਉਹ ਦੱਸ ਤੇ मैं आखिर तक जिद्दां ਅਸੀਂ देखਦੇ ਭਜਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं आखिर तोड़ी तक ਉਹਨੂੰ याद रखूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं ਉਹਨੂੰ याद रखूंगा। हालेलुया। कहता मैनू बख्श दे समझ तेरी शराह दी, अपने सारे दिल तो याद मैं करांगा। प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ एक एक लाइन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. शुक्र करो यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं करांगा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा। बख्श दे समझ तेरी शरानू, सब गावांगे प्रेज द लॉर्ड। मैनू बख्श दे समझ तेरी शरानू, अपने सारे दिल तो याद मैं करांगा, अपने सारे दिल तो याद मैं करांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हुक्मां दी राते, मैनू चला अपने हुक्मां दी राते, मेरी उन्हां विच हमेशा, मेरी खुशी उन्हां विच है हमेशा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आखिर तोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, सब गाएंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी गवाही वल दिल मेरा मुआ दे, अपनी गवाही वल दिल मेरा ला दे, लालच उते लगे दिल भी न मेरा, लालच उते लगे दिल भी
शराधा आखिर थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा आखिर थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा दसी यहोवा अपनी शराधा दसी यहोवा अपनी शराधा आखिर थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा आखिर थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा दसी यहोवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बख्श दे समझ अपनी शरानू मैनू बख्श दे समझ तेरी शरानू अपने सारे दिल तो याद मैं करांगा अपने सारे दिल तो याद मैं करांगा दसी यहोवा अपनी शराधा सब गाएंगे प्रेज द लॉर्ड अपनी शराधा आखिर थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा आखिर थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा दसी यहोवा मैनू चला अपने हुक्मां दी राह ते सब गाएंगे प्रेज द लॉर्ड मैनू चला अपने हुक्मां दी राह ते अपने सारे दिल तो याद मैं करांगा प्रेज लॉर्ड हालेलुया मैनू चला अपने हुक्मां दी राह ते मेरी खुशी होना विच है हमेशा मेरी खुशी होना विच है हमेशा दसी यहोवा अपनी शराधा दसी यहोवा अपनी शराधा आके याद मैं रखांगा आके थोड़ी याद मैं रखांगा दसी यहोवा अपनी शराधा दसी यहोवा अपनी शराधा दसी यहोवा अपनी शराधा दसी यहोवा अपनी शराधा दसी यहोवा प्रेज लॉर्ड ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਪਾਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈਏ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਬਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਈਏ ਉਸ ਜਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਆइए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਜਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰੇਕ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਆइए ਇਸ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਆ 150 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਂਸੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆइए ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀਵਿਤ ਹੋਏ। ਆइए ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ स्वर्ग का खुदा है, जिन्हें धरती आकाश में बनाया। यहोवा परमेश्वर साडा इको ही खुदा है। बाइबल दसदी एक ही खुदा है जिन्हें सब कुछ बनाया। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आइए खड़े हो जावांगे, प्रभु की उपस्थिति चलांगे। राजा का राजा का प्रभु का प्रभु जीवित परमेश्वर खुदावन है। हालेलुया, धन्यवाद। शाया नबी ने बोल खुदावन ने अपने स्वर्ग दूत को भेजा, उन्हें परमेश्वर की ग्लोरी देखी, प्रभु ने सिंहासन को देखा। वो कहता हाय हाय मैं तो अशुद्ध होता वाला एक इंसान है। जितना ही कोई खुदावन की उपस्थिति चाहता है, पवित्रता में देखता है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਮੰਗੀਏ, ਪਛਾਣੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਈਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਚੜਾਈਏ। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां। खुदारी
फैला, समंदरों पार जा उतरा, सुभा दे पंखां नूं फैला। तेरा भी तेरा हक याद मानव राह विखावेगा, ते भी तेरा हक याद मानव राह विखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हजूरी तेरी खुदाया। तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे ही मेरी। तेरा हथ सजा उस पाताल दे विच हो मदद मेरी। तेरा हथ सजा उस पाताल दे विच हो मदद मेरी। हजूरिया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जाऊं, पूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हजूरी तेरी। सब गाएंगे हालेलुया। तेरी तरफ नूं नसां, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न सके किधर जावां, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां। खुदाया थैंक यू जीसस हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथ चुकांगे ते धन्नवाद करांगे उस खुदा दा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुहाडा शुक्र करदे प्रभु जी, तुहाडा धन्नवाद करदे, धन्नवाद करदे, धन्नवाद करदे, धन्नवाद करदे खुदावन जी। तुहाडा शुक्र करदे मेरे पिता। इस समय लिए मेरे पिता परमेश्वर की साढ़े कोई समा आया खुदावन जी, ताकि असीं अपने जीवन नूं होर ठीक कर सकीए खुदावन जी, तुहाडे नज़दीक लैके आ सकीए खुदावन जी। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, धन्नवाद करदे हां, धन्नवाद करदे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। शुक्र करदे खुदावन जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी। अज दुआ करदे खुदावन जी कि प्रभु तुहाडी इच्छा साडे जीवन दे विच पूरी होवे मेरे पिता परमेश्वर जी। तुहाडी इच्छा साडे जीवन च पूरी होवे मेरे पिता परमेश्वर जी। तुहाडी इच्छा साडे जीवन च पूरी होवे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, धन्नवाद करदे। आइए असीं स्तुति च बने रवांगे उस खुदा लई। असीं गीत गावांगे। प्रेज टू गॉड, हालेलुया। वचन सानू दसदा कि मसीह यसू दी संगति दे विच सद्दे गए, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, आइए उसकी स्तुति करांगे, उसकी आराधना करांगे। हालेलुया। गीत गावांगे मिलके। जेड़ा दिन तेरे चरणों च लंघ जावे वो 100 दिनों तो चंगा है मेरा महान परमेश्वर। प्रार्थना करांगे खुदावंद
ਜਾਵੇ। ਸਭ ਗਾਏਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਸੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਗੁਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਮੰਗ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਮੰਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਗਾਏਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਮੰਡ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਮੰਡ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ
ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ मन साफ होवे मेरा तन साफ होवे हालेलुया मन साफ होवे मेरे तन साफ होवे मन साफ होवे नाले तन साफ होवे यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू मेरे पापां नू धोवे यीशु तेरा लहू मेरे पापां नू धोवे पापां नू धोवे होवे पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे एह दिनां तो चंगा ए मेरा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे सौ दिनां तो चंगा है प्रेज लॉर्ड हालेलुया अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया सब गाएंगे ऊंची आवाज में सौ दिनां तो चंगा ए मेरा मन तेरी बाणी विच लग जावे मेरा मन तेरी बाणी विच लग जावे जेड़ा सौ दिनां तो चंगा ए मेरा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे मेरे सौ दिनां तो पाके तेरा आत्मा में हालेलुया प्रेज लॉर्ड पाके तेरा आत्मा में नम्र हो जावा पाके तेरा आत्मा में नम्र हो जावा मैं भी तेरे आत्मा में मगर हो जावा मैं भी तेरे आत्मा दे मगर हो जावा मगर हो जावा मगर हो जावा अंदरों घमंड जावे दूर होवे हालेलुया ओ मेरे अंदरों घमंड जावे जेड़ा सौ दिनां तो चंगा ए जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे एह सौ दिनां तो चंगा ए 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 मेरा मन तेरी बाणी विच लग जावे मेरा मन तेरी बाणी विच लग जावे सौ दिनां तो चंगा ए जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे जेड़ा दिन तेरे चरनां च लंघ जावे सौ दिनां तो चंगा
ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ 100 ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 100 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਇਸ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, प्रेज सब गाएंगे। नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है शक्ति, हालेलुया। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, सब गाएंगे। यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा ताली मार के सबसे ऊंचा है, हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਆइए ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆइए ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਮਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੂਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਤਰਫ ਕੱਟਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਰੀਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਐਸਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, या प्रभु जी आत्मिक युद्ध च फसिया है, कमजोर है खुदावंद, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਜਾਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਬਲ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਆशीष पाए प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ। आजा पवित्र आत्मा, तुम मेरे पीछे गा सकते हैं। तुझसे है ये प्रार्थना, भर दे मुझ में सामर्थ, गहराइयों से मंगी अपने लिए प्रभु सामर्थ नाल भर दे। आजा पवित्र सब गाएंगे मेरे प्यारे प्रभु। बुराई के खिलाफ सामर्थ, तुझसे है ये प्रार्थना, बीमारी के खिलाफ सामर्थ, भर दे मुझ में सामर्थ, गहराइयों से दुष्ट के खिलाफ और अंधकार की शक्ति के खिलाफ सामर्थ। तू है जल जीवन का निरंतर बहता झरना, थाम ले बढ़कर हाथ मेरा, तसल्ली देने वाले। तू है जल जीवन का, तू है जल जीवन का, निरंतर बहता झरना, बढ़कर हाथ मेरा, तसल्ली देने वाले। आजा पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन जाओ, तुझसे है ये प्रार्थना, मैं दुआ करता हूं, भर दे मुझ में सामर्थ,
गहराइयों से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भर दे मुझ में सामर गहराइयों से, भर दे मुझ में सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड। भर दे मुझ में सामर गहराइयों से, हालेलुया। सब बैठ जाओगे, सबने जय मसीह दी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਔਰ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦੇ, ਔਰ ਪਾਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए से एक छोटा नारा लावांगे, जिन्हें मेरे भैन भरा ने मैं उन्होंने भी जय मसीह दी कहना। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, वे जिंदा स्वर्ग में रहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹ ਹਲੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਟਲ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੂਕਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ? ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਰਕ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਛੂਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 14 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੋ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਦੇਖਿਓ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੇ ਜੀ, वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਆ ਇਹ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें देखिए, बहुत गहरी गल है। परमेश्वर ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਹੈ ਨਾ, ਭਰ ਦੇ ਮੁਝ ਮੇ ਸਾਮਰਥ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸੇ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कहना परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें हैं और ना वे उन्हें जान सकता है। कहना ना वे उन्हें जान सकता है। देखिए उन्हें जान भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि उनकी जांच ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੌਣ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰਿਕ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਆਦਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਸ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਦਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ sin ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਦਲੂੰਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਆਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ? ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਾਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ।
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ। ਫਰੀਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6000 ਤੋਂ 7000 ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਮੈਂਟਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲਾਜ਼ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਥੱਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੌਬ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਨਨੋਨ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਿਕੋਦੇਮਸ। ਆਈਏ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਆਈਏ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯੋਹੰਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਦੇਖਿਏ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਿਕੋਦੇਮਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਚ ਮੈਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੋਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣੇ ਪਈਆਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਮੇ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਦੱਸੀ? ਵਾਟਰ ਕੀ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਵੋ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਖਸ਼ਮਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ 5 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਬਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਧ ਨਾ ਵੜੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਫਰੀਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਯਰੀਸ਼ਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਐਨੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਗ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੋ ਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੌਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਭੈਣੇ ਭੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੈਣਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਨੱਚਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋਏ ਪਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮਾਂ 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਈਏ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰਨੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰਣੀਓ। ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਭੇਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭੇਡ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰਨੋ। ਵਿਅਭਿਚਾਰਨ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਭਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਪਤਿਸਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰ ਖੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਨਰਕ ਦੀ ਕੁੰਡ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 5ਵਾਂ। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਰਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਧਰਮ ਹਾਂ। ਪੁਸਤਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਭਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਐਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ हे व्यभिचारिणियों, हाँ। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर बैर से रखता है। बैर रखता है। हाँ। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है हाँ। वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਚੋਇਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਗੋਡ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤੇ ਕਰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਪੀ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ? ਰਗੜਨੇ ਪੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यक्त कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। क्या वे ऐसी लालसा करता ਕਹਿੰਦਾ है? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਟਾਫਟ। जी, जिसका प्रतिफल डा हो। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? डा ਦਾ। बैर, ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, बपतिस्मा, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? डा ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ ਦੱਸੋ? ਜਿੱਦਬਾਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਮੂਵੀ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। वह तो और भी अनुग्रह देता है। ਹਾਂ इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। ਦੇਖੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਸੇ विरोध करता ਉਹਦਾ है। ਵਿਰੋਧ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਭਿਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਘਮੰਡ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੈਸਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਊਗਾ ਨਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਹਦੀ 13 ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਇਤ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਭਲਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਣਜ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਕੱਟੂੰਗਾ, 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਵੱਡੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਲਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਡਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਭਾਫ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਭਾਫ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼, ਇਟਸ ਫਿਨਿਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਫੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਫੁਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਭਾਫ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਲਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿੰਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਇਕਲੀ, ਇਹਨੂੰ 16 ਤੇ 17 ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਗੋਂ ਅੱਛਾ 16 ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੰਡ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ। ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਿਕਲੂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਮੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਆਹ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਈਏ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮਨੇ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰੂਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਰਨਲ ਡੈਥ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਟਰਨਲ ਡੈਥ। ਤੁਮਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। कहता अविनाशी, तुमने अविनाशी बीज से, अविनाशी मतलब जेदा कभी भी विनाश नहीं होता, जेड़ा मरण वाला नहीं है, जेड़ा अनंत काल जीवन, जिन्हों कहते अमृत जीवन उन्हें मिला है। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ, ਪਾਣੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ,
हाँ जी पढ़िए जी। और परमेश्वर सदा ने जीवते तथा सदा ठहरने वाले वचन हाँ के द्वारा नया जीवन पाया है। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਕ ਪਾਈ, ਪਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੁੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਕ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਕ ਦਾ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ, ਪੂਰਾ ਨਹਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਦੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਆ, ਡੀਜੇ ਉਹਦੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਉਹਦਾ ਆ, ਕਲੱਬ ਉਹਦੇ ਆ, ਪੌਨ ਮੂਵੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹਦਾ ਆ, ਵਟਸਐਪ ਉਹਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋ? ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਠਹਿਰੂਗਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੀ 1:9 ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਬੈਗ। ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਾ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਇਟਸੈਲਫ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੁਕਾਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਨੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂ? ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ। ਦੱਸੀਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੂੰਗਾ ਸੰਗਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਊਂਗਾ, ਬੈਠੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂੰਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਮਿੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਕਾਰ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਈ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ 6 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ 2 ਸਿਰ ਹੈਗੇ ਤੇ 4 ਸਿਰ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਰੋਜ਼। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਹੁੰਦੀ ਆइए पढ़िए ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, 12 ਔਰ 13 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ? ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਹੂ ਮੀਨਸ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ। ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 19 ਤੋਂ 21 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ 2 ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ, ਦੇਖਿਏ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ, ਗੰਦਮੰਦ ਬੋਲਦਾ, ਚੁਟਕਲੇ ਭੈੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ ਉਹ। ਹੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਹੱਸਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਹਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੀਏ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਵੈਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ। ਦੇਖਿਏ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਣੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਇਹ ਹੈਗੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਣੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਰੁੱਪ। ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੌਬ ਤੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਿਦਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਐਨ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਆਪਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਗਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਚੰਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉੱਦੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂਜਦਾ ਭਾਂਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸਤੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਟਾਫਟ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਪ੍ਰੇਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਆਲਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੀਏ ਭਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਫਰਨਹੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਤਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਬਾਕਸ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਸ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਉਹ, ਹਨਾ, ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਜਨਾਨੀ ਉਹ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਹਦੀ ਅਰਥੀ ਭਲਾ? ਸਾਡੇ ਬੋਝਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਹਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਇਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ them। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਿਰਮਾਈ ਤੇ ਸੰਯਮ।
ਨਿਰਮਾਈ ਤੇ ਸੰਯਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੂਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਪੀਊਂਗਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 5 ਉਹਦਾ 24 ਤੇ 25 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ, ਦੇਖੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਆਦਮ ਦੀ ਚਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਹੈਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਕੈਂਸਲ ਇਟ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਧੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਸਾਗਰ ਆ, ਉਹ ਝਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਜਲ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब गीत गावांगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਸੀ ਯਹੋਵਾ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਈਬਲ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਮੰਨਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ। ਆइए ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ।
खुदावन अपने भेद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। प्रार्थना चला खुदावन सानू अपनी विधियां ते कानूनां में चला दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आके ओनू याद मैं रखांगा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा चला अपने हुक्मां दी राह, मेरी खुशियों ना विच है हमेशा, मेरी खुशियों ना विच है हमेशा। अपनी शरादा, दसी यहोवा सब गाएंगे, अपनी शरादा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी गवाही वल दिल मेरा ला दे, अपनी गवाही वल दिल मेरा ला दे, लालच ते कगे दिल भी न मेरा, लालच लगे दिल भी न मेरा सब गाएंगे। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा अपनी शरादा, दसी यहोवा अपनी शरादा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा, आके थोड़ी ओनू याद मैं रखांगा। दसी यहोवा हालेलुया प्रेज हालेलुया। थैंक यू फादर, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ,
जिन्हें मेरे भैन भरा ऑनलाइन भी देखते पे खुदावन जी, मैं उन्होंने भी और जिन्हें मेरे भैन भरा इत्थे है, मैं सब लिए प्रभु जी तुहाडे अगे दुआ करना खुदावन कि तुसी प्रभु अपने वचन रूपी सच्चाई नूं साडे दिलों दे विच पा दो खुदावन जी, ताकि खुदावन जी असीं शरीरिक ना बल्कि प्रभु आत्मिक इंसान बनते जाइए। वचन च लिखिया है कि तुसी दिन ब दिन तुसी खुदावन प्रभु यीशु मसीह दी सुभाव दे तुसी बदलते जाओ। तो खुदावन जी यही मेरी दुआ है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं कौन होना खुदावन जी किसी नूं उधार देने वाला प्रभु जी, क्योंकि वचन च लिखिया 146 जबूर दे विच कि तुसी सिर्फ यहोवा ते विश्वास करो, क्योंकि वही तुहानूं उधार दे सकदा है। साडी दुआ सारे दुआ प्रभु तुहाडे सब दे ਲਈ प्रभु जी तुहाडे अगे है मेरे पिता परमेश्वर जी, कि तुसी प्रभु एक एक जान दे उपर अपनी दया करो। अज जे कोई किसी स्ट्रैस दे विच है, या किसी बीमारी विच है, या किसी भैड़ी आदत दे विच है खुदावन जी, ते मैं इन्हां सारियां गल्लां नूं खुदावन प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विचों रद्द करदा कि जीवन दे विचों प्रभु जी, मैं रद्द करदा प्रभु जी हरेक लड़ाई झगड़े वाली दुष्ट आत्मा नूं इन्हां परिवारां दे विचों खुदावन जी, मैं रद्द करदा हरेक तरह की बीमारी नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच, मैं रद्द करदा हरेक स्ट्रैस नूं हरेक बोझ नूं प्रभु जी, और खुदावन मैं तुहाडे सच्चे आत्मा की अगवाई मंगना प्रभु जी इन्हां दे जीवन दे विच प्रभु, क्योंकि प्रभु जी तुसी लोकां नूं देख के प्रभु तुहाडा दिल तरस ना भर जांदा खुदावन जी। अज मैं वही तरस मंगना प्रभु जी तुहाडे कोलों कि प्रभु जी तुसी अपने लोकां दे तुसी दया करो। बच्चा चाहे जिन्ना मर्जी मैला कुचैला क्यों ना होवे खुदावन, मां तां भी अपनी गालां लगांदी खुदावन जी, असी प्रभु जी मैले कुचैले खुदावन जी, पर तुसी प्रभु साडी मां है मेरे पिता, तुहाडा धन्नवाद करदे खुदावन जी। असीं चाहते तुसीं सानूं सब नूं अपने गले नाल लगा लो खुदावन जी। असीं पिछले हफ्ते पढ़िया कि तुहाडी बाहां खुल्लियां हैं, तुहाडी बाहां इदां अड्डियां होईयां प्रभु जी, और तुसीं कहने आ कि आ जा मेरे कोल आ जा कि मैं तैनूं बचा सकदा हां। असीं प्रभु तुहाडे कोल आने खुदावन जी, एक मन होकर तुहाडे वचन च लिखिया जिस जगह के उपर एक मन होकर दो लोग किसी एक गल वास्ते प्रार्थना करते उत्थे मैं हाजिर होना है। अज मैं दुआ करदा विश्वास करदा खुदावन जी कि असीं सब एक मन, और मैं दुआ करदा प्रभु जी कि तुहाडा वो वचन साडे सब दे जीवन च पूरा होवे, साडी बुराई भरे रस्तियां नूं असीं प्रभु छड्ड दिंदे हां जी, और खुदावन तुहाडे वल असीं मुड़दे हां, अपने पापां नूं छड्ड दे खुदावन जी, और खुदावन तुहाडी आत्मा की अगवाई च असीं चलना शुरू कर दईए, ताकि असीं उस शैतानी आत्मा तो छुटकारा पाईए जो सानूं पुराने वरियां तो साडे जीवन च काम करदी आ रही है। तुहाडा धन्नवाद करते हुए सारा अगला समा खुदावन तुहाडे पाक हत्थां च दिंदे हां, और शुक्रगुजार की प्रार्थना करते हैं कि सानूं तुसीं इकट्ठियां कीता, और मंगदे खुदावन जी इजराइल की शांति लिए भी दुआ करते खुदावन, और तुहाडा आना भी जल्द हो मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडा शुक्र करते हैं इस छोटी जी दुआ नूं खुदावन प्रभु यीशु मसीह दे पाक नाम मंगदे हैं, आमीन। आइए सब असीं बैठांगे, सब नूं जय मसीह दी। जय मसीह।